आज आम पोषण चैप्टर अभ्यास प्रश्नपत्र करवा। ताहले 1 नंबर प्रश्न आमको देइछि आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिदरे एही प्रक्रिया किपरि होइथाए ताहा आमे वर्णना करवा। ताहले पिलामाने प्रथमे आमे आलोक श्लेषण कौन देखिबा। ताहले आलोक श्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा पत्र हरिथिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल आदि समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी क्लोरोफिल उपस्थिति रे अंगारकाम्ल जातीय खाद्य प्रस्तुत करी थांती। माने देख आमर 6टा कार्बन डाइऑक्साइड 12टा वाटर है आमर कौन ग्लूकोज दिए C6H12O6 बुझीगला। आलोक शक्ति और क्लोरोफिल प्रेजेंस रे सबुज उद्भिद रे आलोक शोषण प्रक्रिया केमिति होता है। आलोक प्रक्रिया बा आलोक रासायनिक प्रक्रिया बोलिया को कहि परिबा। यार दुई प्रकार हुए, आ गोटे होची अंधकार प्रक्रिया बा जैव रासायनिक प्रक्रिया। एई दुईटी प्रक्रिया पत्र थिबा हरित लवक रे होई थाए। आलोक शोषण रे आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे, अंधकार प्रक्रिया रे क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा रे संपादित होई थाए। पिला माने एटा जेहेतु हमर लॉन्ग क्वेश्चन आमे संपूर्ण लेखिया को पड़िबो। ताले प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे आलोक प्रक्रिया कोन लेखिबा। आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। एही प्रक्रिया हरित लवक रे थिबा ग्राना रे संपादित होई थाए। एही प्रक्रिया निम्नस्थ 4टी सोपान देई संपूर्ण हुए। प्रथम सोपान रे क्लोरोफिल उत्तेजितकरण माने क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करी उत्तेजित हुए एवं रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। द्वितीय सोपान में कौन हम एडीपी रु एटीपी गठन है आडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी है आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषित हुए। बुझे तो तृतीय सोपान में आम जल अणुर विभाजन यह विषय विषय में भलरे पढ़ी थे। चतुर्थ सोपान रे एनएडीपी रु एनएडीपीएच को विजारण होई थाए। तापर नेक्स्ट है आमर अंधकार प्रतिक्रिया। अंधकार प्रक्रिया को आम एंजाइम प्रक्रिया मध्य कहि परिबा। मेल्विन केल्विन एटा परीक्षा से यही प्रक्रिया को आविष्कार करथिले। एहागु तेणु केल्विन चक्र बोली मध्य कुहा जाए। आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक शोषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज रूप दे शर्करा रे परिणत करे। एथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रे किछि समय परे आरंभ होई थाए और तापरे आलोक प्रक्रिया सहित मध्य चली थाए। एही प्रक्रिया रे अनेक गुडी एंजाइम अंशग्रहण करि थांती। विपाचक बा संत्रक बा एंजाइमिक जैव त्वरक अटे। बुझिला तो यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तन होई न थाए। सेमान मध्य रुबिस्को एवं रुबिस्को साहाय्य रे सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड जैव पदार्थ रे विबंधित होई क्रमशः ग्लूकोज रे परिणत होई थाए। पिलाने परीक्षा रे हमर बोर्ड परीक्षा रे आलोक प्रक्रिया किबा अंधकार प्रक्रिया जहा हेले गोटे क्वेश्चन आसीबो। तेणु एबेठु तुम जो ताको पढ़ी देइछ ताले पछरे तुमको असुविधा हबो नै। तेणु एबेठु ताको पढ़ी की प्रांजल भाव में मन रखी दियो। 2 नंबर खाद्यर प्रकार भेद सह उदाहरण लेख। एटा हम पिलादिन पढ़ी जाइए। आम 6 प्रकार मुख्यतः जानीचे श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन और जल। श्वेतसार विषय अल्प अल्प लिखिथबो है। आम खाऊा खाद्यर प्रधान श्वेतसार हूँ शर्करा और मंडद केउ केउ आलू भात रुटी रे श्वेतसार। श्वेतसार आम सहजरे कौन शक्ति आहरण करिथाउ। एथरे ग्लूकोज उजान और अम्लजान को नहीं गठित है। तेणु श्वेतसार विषय लिखिले प्रथम तुम एत पॉइंट लिखिले ना गोटे 2टा पॉइंट लिखिले चलो। तुम पुष्टिसार केन्द्र अच्छी मांस अंडार धला अंश छेना और क्षीर यह कौन करे एति है शरीर वृद्धि और नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार एकांत आवश्यक है। एवं यहाँ गोटे सर्ट क्वेश्चन परीक्षा आसे एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होता है। तापर स्नेहसार आमर स्नेहसार कौटू आसे मांस क्षीर छेना लहुणी कोष झिल्ली तैयारी लिपिडर प्रमुख भूमिका रही। स्नेहसार प्रमुख भूमिका रही। शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संचित हो रहे और आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए। यह शरीर को शक्ति जोगाई थाए। चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है
ତାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଧାତୁ ସାର। ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁ ସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶରୀର ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ଗଠନ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା ଭିଟାମିନ୍। କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସେମିତି ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଜଳ। ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସର ପ୍ରାୟ 70% ଜଳ ଅଟେ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ସହ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନପାରି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ। ହେଲା, ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ହେଲେ ଆମେ ହେଉଛି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ 4ଟି ଯାକ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମୁଦାୟ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା, ଯେମିତି ମଣିଷ, କୁକୁର, ବିଲେଇ। ନେକ୍ସଟ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରଭୋଜୀ ମୃତ, ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ମୃତପଜୀବୀ ପୋଷଣ କହିବା। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିବ ତ? ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାରେ ଏହି ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପରଜୀବୀ ବୋଲି ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଭୋଜଦାତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି, ଯେମିତି କ'ଣ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ହେଲା, ଉକୁଣି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିକି ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରେ। ଏହା ସବୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଥିରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଭିଟାମିନ୍ B12ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ମନେ ରଖିଥ, ସିଆନୋକୋବାଲାମାଇନ୍। ସିଆନୋକୋବାଲାମାଇନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଲା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ। ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଟି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ହେଲା, ନିଗଳ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ, ମଳାଶୟ ଓ ମଳଦ୍ୱାର। ପାଟିରେ କେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିତ ଓ ପେଷିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଚର୍ବିର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ଲାଳରେ ଜଳ, ଲବଣ, ମ୍ୟୁକସ୍ ଓ ସାଲାଇଭାରି ଆମାଲେଜ୍ ବା ଟାୟାରିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ। ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ହେଲା ପିଣ୍ଡିଲ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ଲାଳ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲାଇସୋଜୋମ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଲେଜ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାରୀୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ସରଳ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ। ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଲା ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସାଳ ଥଳି। ଏହା ଉପରେ ଉପର ଅଂଶଟା ହେଉଛି ଓସାରିଆ, ତଳ ଅଂଶଟା ହେଉଛି କବ୍ ଓସାରିଆ।
ଏହା ମଧ୍ୟଛଦା ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1 ମାର୍କ ଏଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟଛନ୍ଦା ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍ ଓ ପାଇଲୋରିକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଲଭରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଲଭରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକାର ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଣ୍କ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲବଣାମ୍ଳ ଥାଏ। ଲବଣାମ୍ଳ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ଲବଣାମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍କୁ ପେପ୍ସିରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଟି ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟକୁ ହେଲା ପିଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡପ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଟ୍ୟାଲିନ୍ ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅନ୍ତଃ ହେଲା, ଏଠି ପାକସ୍ଥଳୀର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲା, ଏହା କ'ଣ ଲବଣାମ୍ଳ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦିଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାରୀୟ କରେ। ତାପରେ ପିତ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ଯକୃତ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲ୍ସିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ହେଲା, ଏକପଦୀକରଣ ରହିଲା। ଏକପଦରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା।